हाँ माइक भी लाना सर हरजीत ਨੂੰ ਬੁਲਾ हरजीत ਇਹਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਟ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ये लगभग 44,000 करोड़ रुपए का ऑन करता लगभग 44,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ तैनात सी ऑफिसर्स हाई अप्स उन्होंने इसनू जान बुझ के इनू ठंडे बस्ते च पाता। अज मेरे नाल इस घोटाले नू जिहड़ा मेरे ध्यान विच लैके आए ने हुण पिछले कुछ दिनों मेरे नाल फॉर्मर आर्मी कैप्टन ने कैप्टन YS मट्टा ये आफ्टर लीविंग आर्मी इन्होंने फिर पंजाब दे विच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट विच बतौर DETC काम किया हुण रिटायर्ड ने। और जो इन्होंने मेरे मन ध्यान च लैके आए बजट इजलास तो पहला मैं विशेष तौर पर पहला जिहड़े चीफ मिनिस्टर साहब के प्रिंसीपल सैकटरी ने वैन्यू प्रसाद शायद वो भी रह चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर मैं उन्होंने नाल गल की उन्होंने मैसेज किया कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब नूं मिल के देना चाहना है बहुत बड़ा घोटाला वा ताकि इसकी प्रॉपर जांच हो जाए चाहे विजिलेंस जांच हो जाए या ऑडिट स्पैशल हो जाए फ्रॉम द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और पंजाब सॉरी तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा तुहाडी चीफ मिनिस्टर साहब नाल मुलाकात कराऊँ। लकीली सैशन के मेरे ख्याल पहले दिन ही जो चीफ मिनिस्टर साहब सदन में आए तो वो सारे मिल रहे थे तो उत्थे मैनू भी मिले मैं उन्होंने सगों 2 मिनट 1 मिनट साइड पर होकर गल उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा घोटाला वा वैट का तो मैं चाहना कि तुसी जे थोड़ा समा दे दो सानू। मेरे नाल एक इस डिपार्टमेंट चो रिटायर ऑफिसर ने जिन्होंने काफ़ी तत्थ इकट्ठे किए और हाईकोर्ट तक भी पहुँच की हुई इन्होंने ही हैज़ गॉन टू द हाईकोर्ट बाय वे ऑफ अ पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन तो मैनू उन्होंने भरोसा दवाया कि मैं अवश्य तुहानू मिलूँगा। मेरा ख्याल उस दिन डेफिनेटली शुक्रवार का दिन सीगा वो कहते शनिवार ऐतवार मैं है नहीं गा तो सोमवार तुहानू मिल के असी सारी गल आपां समझांगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस दी जांच कराई जाए क्योंकि अल्टीमेटली आपां सारे जानते हैं कि पंजाब अगर 3.25 लाख करोड़ का करज़ई अज तो अक्सर ये गल्लां चर्चा च आउंदियां कि घोटालियां दे करके करज़ई है। तो फिर जो मैं दोबारा फिर एक बार याद कराया वैन्यू प्रसाद जी नूं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने समा नहीं दिता। समा तो की देना सी जो कुछ होया विधान सभा तुहाडे सामने है पर मैं थोड़ी जे तत्थ मैं रखदा वां ते बाकी मैं बेनती करूँगा कैप्टन साहब नूं कि वो तुहाडे सन्मुख रखणगे तत्थ। बेसिकली यह जिहड़ा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उत्थों ढंडारी कलां जिहड़ा ड्राई पोर्ट हैगा पंजाब दा उत्थे सारे गुड्स आउंदे ने उहदे च LED स्क्रीनस ने उहदे च हर तरह का समान पंजाब दे विच जिहड़ा गुड्स आउंदे ने बाजार दे विच विकण वास्ते इलैक्ट्रॉनिक गुड्स इलैक्ट्रिकल गुड्स या दूसरिया होर गुड्स उहदे ते जिहड़ा उस वक्त वैट की अदायगी से आपां सारे जानते कि हुण तां वैट है नहीं गा हुण GST ने रिप्लेस करता पर इन्हां ने जदों इन्हां दे ध्यान विच इह आया कि इन्ने वड्डे पद्धर ते कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गुड्स आ रहे हैं पंजाब पर उत्थे जिहड़े वपारी ने वो इहदे ते उत्ते प्रॉपर वैट की अदायगी नहीं कर रहे। इन्हां दे हिसाब दे नाल जिहड़े 3 साल इन्हां ने चुके ने ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि 44,000 रुपए का वैट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ वैट चार्ज किया जाना चाहिए ਸੀਗਾ लेकिन वो वैट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ चार्ज नहीं किया गया। ਇਹਨਾਂ ने अपने सुपीरियर्स ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ने ऑन रिकॉर्ड ईमेल कर दी और ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ ले आंदा। थोड़े समय बाद ही कैप्टन YS मट्टा ਨੂੰ लुधियाने तो बाहर पोस्ट आउट करके पहला अमृतसर भेजता फिर मुड़ के बठिंडे भेजता एंड सबसीक्वेंटली समवेयर अराउंड 2014 ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और इन्होंने उसनू परस्यू किया। बाद RTI की बड़िया जानकारियां पाइया डिपार्टमेंट मतलब प्रिंसीपल सैकटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पाइया चीफ सैकटरी पाइया परसोनल के डिपार्टमेंट के सैकटरियां पाते रहे। काफ़ी वड्डा मेरे को पूरा पुलंदा इन्हों का जिहड़ा इकट्ठा किया इन्होंने फाइटिंग दिस मैटर ऑफ करप्शन और जो अफसरां ने कोई राह नहीं दिता अल्टीमेटली जिहड़े कैप्टन YS मट्टा जी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मूव किया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस वगैरह जारी कर दिते। कुछ देर लिए इन्हों की जी पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन सी वो डोरमेंट हो गई क्योंकि इन्हों लग्या कि शायद सरकार जो कोई ना कोई कार्रवाई करेगी
लेकिन जो नहीं की इन्होंने फिर अपनी हाई कोर्ट की लिटिगेशन को रिवाइव किया। हुण इस वक्त जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट रविशंकर जहाज की कोर्ट में इन्हों का मामला पेंडिंग है। वट इज़ द नेक्स्ट डेट? 11 अक्टूबर वो नेक्स्ट डेट हैगी है। सो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहना कि देखो एक होंदा वा ऐलान करने कि असीं भ्रिष्टाचार रोक देंगे। अरविंद केजरीवाल ने चोणों तो पहला भगवंत सिंह मान दे बैठे मीडिया के सामने जो गारंटियां का ऐलान किया तो लोगों ने तो पूछा मीडिया वाले ने तुसीं गारंटियां के पैसे कित्थों लैके आओगे, तो उन्होंने दो वड्डे सोर्सिस गिनाए सीगे। वो सारा कुछ विधान सभा भी आया, पर मैं रिपीट कर देना आम जनता की जानकारी वास्ते। उन्होंने कहा जी कि एक तो जिहड़ा बजट हुंदा वा साडा पंजाब दा बजट हुण इस बार 1,55,000 करोड़ रुपए का आया वा। उन्होंने अपना बजट का अनुमान ला के कहा जी ये घट्टो घट्ट 20% करप्शन चलती है। असी जो साडी सरकार बनेगी असी ये बजट की करप्शन भ्रिष्टाचार को खत्म करके लगभग 34,000 करोड़ रुपया असी पंजाब के खजाने में जमा करावांगे। एक नंबर। दूसरा कि जिहड़ा गैर कानूनी माइनिंग हो रही पंजाब दे विच उहदे तो असी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया कढ़ के लैके आवांगे। पर ये दोनों गल्लां मैं तुहानूं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना कि जिहड़ा बजट है 1,55,000 करोड़ चों 60% बजट कमिटेड एक्सपेंडिचर है। कमिटेड मैंने तनख्वाहां ने, पेंशनां ने, कर्ज की अदायगी आ, सबसिडियां की देणदारी आ, UDAY स्कीम जिहड़ा हुण इन्होंने अडोप्ट किया टोटल कर्जा उहदियां किश्तां ने, और जिहड़ा स्टेट लैवल अंडरटेकिंग्स ने कॉरपोरेशन के बोर्ड ने अपने 50 के करीब उन्हां दियां सारियां देणदारियां ते उन्हां दा व्याज पंजाब सरकार चकदी। मेरे हिसाब के नाल जिहड़ा डिवेलपमेंट का बजट जिथे करप्शन हो सकती है दैट इज़ वेरी लिटल। मान लो अगर एक मिनट वास्ते कि 20-25,000 करोड़ रुपया पंजाब दे विच लगदा वा डिवेलपमेंट दे, वो सारा तो खादा नहीं जाता, वो सारा 100% तो खादा नहीं जाता। हैगी करप्शन पंजाब दे विच, आई नो इट। एक चेन बनी हुई है थल्लों थल्ले पद्धर तो लैके उत्ते तक कमिशन की अदायगी होंदी है, लेकिन 34,000 करोड़ रुपया कल्ले बजट की करप्शन नहीं गी। हाँ, अगर बहुत इफेक्टिवली कोई गवर्नमेंट डील करे को 2-4 हज़ार करोड़ रुपया बजट के करप्शन के विचों बचाया जा सकता वा, वो भी जो बहुत ज़्यादा चाराजोई की जाए। दूसरा जिहड़ा माइनिंग का उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया कढ़ांगे, वो तुहाडे सामने विधान सभा मिस्टर हरजोत बैंस जिहड़े माइनिंग एंड जियोलॉजी मिनिस्टर ने उन्होंने आप कबूल लिया वा कि पहले क्वार्टर विच असी 30 करोड़ रुपए की आमदन कढ़ी आ माइनिंग डिपार्टमेंट चों। ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ पुरानी आमदन भी सी जिहड़ी कांग्रेस गवर्नमेंट के वेले सीगी। चलो मान लिया 30 करोड़ रुपया इन्होंने क्या मान लिया, मैं कहना साल विच 250-300 करोड़ रुपया भी रेवन्यू जनरेट कर देंगे। बट लुक एट द डिफरेंस फ्रॉम बिटवीन 20,000 करोड़ का गप झूठ ते 300 करोड़ रुपए की आमदन। एंड ऑफ द डे तुसीं सारे मीडिया पर्सन इत्थे ही रहना वा, एक साल बाद तुसीं अच्छी तरह देख लेना बहुत जोर ला के 250-300 करोड़ रुपए तो रेवन्यू ज़्यादा माइनिंग चो नहीं जनरेट हो सकती अज दी नहीं। और एक झूठ होर बोलिया मिनिस्टर ने कि जी पिछले 20 सालों 40,000 करोड़ रुपया खाता। ये तो गल्लां कहण दियां ने, तत्थ कुछ होर बोलते हैं, फैक्ट्स कुछ होर ने। और ठीक है चलो पहला बजट सैशन सीगा, असी भी ज़्यादा प्रेस नहीं करते सीगे कि कहणगे जी असी ताज़े आए हैं 3 महीनों तब्दीली नहीं लिया सकते, ये कर दे वो कर दे। वी विल वेट फॉर 1 full year फॉर ऑल दीज बजटरी एलोकेशनस टू बी एक्सपोज्ड कि करप्शन किन्नी आ माइनिंग किन्नी आ ते उहदे चों किन्नी। पर मैं इस तो अगे कि पहला मैं होर तुहाडे नाल चर्चा करा, मैं चाहूँगा कि कैप्टन YS मट्टा अज दा जिहड़ा स्कैम है जो ये 44,000 करोड़ रुपए के गुड्स के उत्ते वैट की ना अदायगी होना, दिस कैन इफ इन्वेस्टिगेटेड अप्रोप्रीएटली ये पैसा काफ़ी पंजाब के खजाने दे विच बतौर पेनल्टीज़ की शक्ल विच वैट की उगराही की शक्ल विच ये पैसा खजाने में डेफिनेटली जरूर जमा कराया जा सकता। मैं हुण बेनती करूँगा कि तुसीं थोड़ा जिहा इत्मीनान नाल सुन लेना। कैप्टन YS मट्टा आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहाडे कोल अवेलेबल ने, अगर तुसीं कोई 1-to-1 भी करनी आ तो कैप्टन YS मट्टा जिहड़े ने वो तुहानूं अपने इंटरव्यूज़ विच कल्ले नूं भी दे देणगे। मेरी थोड़ी समस्या कि मैं किते जाना भी इस तो बाद, तो मैं शायद 1-to-1 तो नहीं कर सकूँगा, पर मेरे तुसीं जिहड़े कुछ सवाल आपां इन्हां दी गल तो बाद रख लांगे। आओ मट्टा जी सेंटर च आ जाओ। यू वांट दिस नो तुहाडे तो टिप्स दे सारा अगे हो जाओ, गेट टू द माइक्स। चलो Brothers and sisters, before I start, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ पंजाबी बोलियो भगवंत सिंह मान नूं बहुत बुरी मैं लगदी। 1982 ਵਿੱਚ BJMC ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ from ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟਸ ਕੋਰਸਮੇਟਸ they have retired or they are serving chief editors
of various newspapers. ਤੇ ਮੈਂ I know that you are the fourth, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥਾ- ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਰੇਂਜਸ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਪਿੰਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਡਿਸਪੈਚ, ਡੇਟ ਆਫ ਰਸੀਟ, ਆਰਸੀ ਨੰਬਰ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ETC ਕੀ ਸੀ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 53,000 ਕਿ 57,000 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 44,999 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਸੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਮਾਲ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ LED ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 6,000 7,000, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਇਹ ਰੀਬਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਕਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 29 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਈ ETO ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ EIU ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਾਊਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 99.86% ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ, ਨਿਕਲ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/8/2012 ਇਹ 4 ਅਸੈਸਿੰਗ ਈਅਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈਟ 35, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 32, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ 'ਚ ਟਿਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੰਸਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਸਾਈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, GR ਨੰਬਰ ਜਾਂ RR ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਰੂ WhatsApp, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਾ ਵਾਲੇ, ਐਕਸਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTA 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ RTA 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ CVC ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ DOPT ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ CBI SP ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਮ ਇਨ ਦਾ ਵੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ CBI ਵਾਲੇ ਹਨਗੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ DOPT ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਕਛੂਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਚਾਰ ਜੀ ਨੇ that all the issues raised by the petitioner, since the petitioner has filed an affidavit before the CM, there is no need to have a parallel investigation by CBI. Therefore, the state government, the CM office shall take all the steps to take it to logical conclusion and take up all the issues and take it to the logical conclusion. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਕੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਪਿੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 99.86% ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਐਕਸਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ETOs, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਭਿੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ PIL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੇਕਨ ਅਪ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ OSTs ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ RT ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਹੀ ਇਜ਼ very well aware of it। ਐਜ਼ ਏ PA ਔਰ OST ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਭਿੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ETC ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ to the higher ups and very good cases were detected। ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ maybe but that you see I was collecting information। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ। PL ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2000 ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਆ। ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਲਾਸ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ CBC ਨੂੰ, ਈਵਨ CBI ਨੂੰ ਜਾਂ DOT ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨੈਕਸਟਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡਸ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ YouTube ਤੇ, ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਬੈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਗੀਤ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜੋ ਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBMP ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿन्हा ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਡਾਊਟਸ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਸੂਇੰਗ ਏ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਈਨ ਫॉर श्योर। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਹੈਦਰ ਜੰਗਲ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटलिस्ट ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ। 90% ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ MLA ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੂਆ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ NOC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਡਟਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਡਟਮਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 50 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੋ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ।
यही पीना मालवे के लोग सारे जड़ा पीण वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट इशूज जोड़े थे ये फ्लैग करने से तुहाडे नाल। और मैं एक मिनट कल मैं मत्तेवाड़ा उस स्पॉट पर जा रहा हूँ। मैं एक मिनट यार लेट मी कंप्लीट। कल मैं लगभग उत्थे दोपहरे 1 बजे आई विल विजिट विलेज सिखोवाल, आई विल विजिट हैदर जंगल, आई विल विजिट मत्तेवाड़ा एंड मैं उत्थे लोगों दे नाल खड़ के उन्हों की सपोर्ट करांगे और जिन्नी साडे च जान होगी असीं मत्तेवाड़े के जंगल नूं उजाड़न नहीं देंगे। हुण दसो सीचेवाल साहब का मैं सुन लिया बयान, उन्होंने कहा कि एक मुकदमा NGT दे विच सब जुडिस है। सब जुडिस नहीं गा, जेडे विसल ब्लोअर्स ने एक्टिविस्ट ने ये मान लो कि असी NGT च गए हैं, सरकार NGT च नहीं गई और NGT ने DC लुधियाना तो प्रॉपर रिपोर्ट मंगी, किते रोकया नहीं कुछ भी। इस करके सीचेवाल साहब नूं मेरी पुरजोर बेनती कि तुसीं राज्य सभा के मैंबर हो, हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों मैंबर चुने गए उत्थे, तुहाडा फर्ज भगवंत मान नूं मिल के, क्योंकि तुहाडे नालों ज़्यादा वातावरण बारे कोई चिंता नहीं करता, तुसीं काफ़ी अच्छा योगदान वातावरण विच पाया पिछले सालां च। तुसीं भगवंत मान कोल जाओ, स्पैशल एक अद्धे दिन दे विच मत्तेवाड़ा भी जाओ तो चीफ मिनिस्टर नूं कहो कि रब दा वास्ता वा हत्थ जोड़े कि साडे पंजाब दा जिहड़ा 6% जंगल कवर है, जिहड़ा पार्टीशन दे वेले बहुत ज़्यादा सीगा, सिर्फ 6% जंगल कवर जिहड़ा उहनूं बचाओ और राज्य सभा विच भी बोलो। तो हुण मान साहब मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा, ताईयों असीं कहंदे सी राज्य सभा के मैंबर गैर पंजाबी मत बनाओ। राघव चड्ढा नहीं बोलेगा मत्तेवाड़ा ते, आ सनी अरोड़ा वॉट एवर हिज नेम इज, प्रॉपर्टी डीलर संजीव अरोड़ा, ये कदी नहीं बोलेगा। लवली यूनिवर्सिटी वाला बोल के दिखावे, जे उहदी यूनिवर्सिटी ना बंद कर दी ईडी ना बीजेपी ने अगले दिन ही बोल नहीं सकता। ताईयों असीं टोकदे सी कि राज्य सभा के मैंबर वो बनाओ जिहड़े पंजाब की गल ठोक वजा के उत्थे राज्य सभा दे विच रख सकन। ते मैनूं संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल तो पूर्ण उम्मीद है कि वो पिछे नहीं हटणगे, चाहे उन्होंने इस वास्ते अपनी राज्य सभा की सीट क्यों ना छड्डनी पवे, इस पैमाने तक उन्होंने लड़ाई अगे नाल लेके जानी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ बिल्कुल नहीं गी। ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ 400 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 90% ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। नो गवर्नमेंट कैन एक्वायर दैट लैंड विदाउट द कंसेंट एंड कंकरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दैट विलेज। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट विच बहुत क्लीयरली सब कुछ दर्ज किया गया है। ਸਿੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ नहीं मैं ही कह रहा सीचेवाल साहब तो सानू बहुत उम्मीद आ, क्योंकि देखो गल यह है कि राज्य सभा का मैंबर बनना तो फिर सारे अपने पिछले किए हुए कई दहाकियां ते काम वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आई एम वेरी श्योर, मेरे जिले के ने साडे लागे रहिंदे ने, उत्थे इन्हां दा सुल्तानपुर के नेड़े शायद जलंधर जिले च पैंदा होगा, सीचेवाल पिंड या कपूरथला च पैंदा, आई एम नॉट श्योर। तो बड़े अच्छा काम किया इन्होंने, गुरु नानक साहब का जड़ा वो ड्रेन कॉन्सटेंटली साफ करा के ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ, ਸਾਰਾ ਗਣਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਵਧਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਾਪੀ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ GSDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤਿਲ ਮਲਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾ ਕਰ ਲਓ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਮਾਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਸਤਬੀਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ। ਉਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਰਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਆਟੋਨਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ। ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੱਖਣਗੇ। मैंने बता तो दिया कि अकाली दल जो है वो उन्होंने कभी भी बीजेपी से नाता नहीं तोड़ा था, वो शुरू से उनके साथ थे। वो तो पंजाब में किसानों का बहुत बड़ा गुस्सा था, लोगों कहते हैं, मान साहब कहते लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा था। इसलिए उन्होंने उस वक्त हरसिमरत कौर ने एक ड्रामा किया और इस्तीफा दे दिया। पंजाब के लोग अच्छी तरह समझते कि ये अंदर से एक ही थे, और अब इन्होंने अनकंडीशनल, अभी सारी इलेक्शन में बंदी सिंहों की रिहाई की बात की, बंदी सिंह छोड़ो, बंदी सिंह, उसकी कंडीशन भी नहीं रखी। कम से कम उनसे बात करने से पहले ये शर्त रख लेते कि हम आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे पंजाब के बंदी सिंहों की रिहाई होनी चाहिए, वो भी नहीं रखी। और अगर अच्छे होते, अगर वो बोलते कि हम कांग्रेस को वोट नहीं डालना चाहते, अगर बीजेपी से उनका वाकई नाता टूटा था, तो दे कुड हैव एब्सटेन्ड इन दिस इलेक्शन, दे कुड हैव
not voted either for the Congress sponsored opposition candidate or even the BJP candidate, लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया उनको एक्सपोज कर दिया कि वो ये मैं अकाली दल के लिए नहीं बोल रहा, ये बादल परिवार और बीजेपी एक हैं। सर पीजीआई जो बंदा का विरोध पूछ रहा है, अश्विनी शर्मा ने कहा है कि पीएम फिर से आएंगे क्योंकि पिछली बार नहीं हो पाया, तो उसको लेकर कुछ कहना। देखिए पीएम वो किसी भी स्टेट में इंडिया में जहां भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि जो पीएम ने उस वक्त कोई पैकेज देना था वो जल्दी करके आप दे दें। सारे देश को तो दिल्ली से बैठ करके कोविड में 2 साल दिल्ली से बैठकर ही ऐलान हो जाते थे, लेकिन वो आना चाहते थे। ही इज मोस्ट वेलकम। को पंजाब के लोग ऐसे थोड़ो हैं कि हमारे को अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो हमको ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनका स्वागत करते सारे लोग। और चलो जाओ बंदा ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਂਪੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਹਿੰਦੀ ਚ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕੋ ਜਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ। ਸੁਪਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ MP ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ, ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕਰਪਟ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ ਜੀ? ਕੀ ਬੁੱਕ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਆਲ ਅ ਫਰਾਡ, ਇਟਸ ਆਲ ਅ ਫਾਰਸ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। Look at him. He should try and find Rakhi Sawant in his own party. There are many.